હેલો ડિયર સ્ટુડન્ટ, કેમ છો બધા? મજામાં? ઘરે હશો અને સેફ હશો. ચલો હવે આપણે આજના વિડિયો લેક્ચર્સમાં ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સબ્જેક્ટ વિશેની ઇન્ફોર્મેશન્સ વિશે ડિસ્કશન કરશું. અત્યારે હાલ તમે થર્ડ સેમેસ્ટર્સમાં આવી ગયા છો, સેકન્ડ સેમેસ્ટર કમ્પ્લીટ કરીને. તો થર્ડ સેમેસ્ટરમાં તમારે ટોટલ 5 સબ્જેક્ટ્સ આવે છે. 5 સબ્જેક્ટ્સમાંનો એક સબ્જેક્ટ છે ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ. નામ જ સજેસ્ટ કરે છે ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ. ધેટ મીન્સ કે હાઉ ટુ મેનેજ અ ડેટા in some particular or meaningful way. The subject's name is DBMS and the subject code is 330703. This subject is taken by me. So, before going to subject details, first of all, we show the syllabus of subjects, the details discussions about unit in particular subjects, and which is the need of the software needed to perform this particular SQL query. Okay, so in this introductions lecture we discuss about all the things. Okay, before we started our new point, we go at syllabus. For that syllabus, મારે સિલેબસ જોવો છે તો શું કરવાનું? જે આપણી GTU ની વેબસાઇટ્સ છે www.gtu.ac.in. ચલો, સિલેબસ મારે જોવો છે, હું GTU ની ac.in gtu.ac.in વેબસાઇટમાં ગઈ. In that, go through academic. In academic, go in syllabus, go in diploma engineering, new diploma syllabus, program structure of the third semester. Okay, in third semester we go over subject code with detailed syllabus. Our branch code is 07. So go our branch code here. Our branch code is 07, diploma programming computer engineering. In this scheme, you can see this, there are the 1, 2, 3, 4 and 5 subjects are available in third semester. First one, operating system, programming in C++, database management system, data structure, microprocessor, assembly language and processor. Okay, for the detailed syllabus, go through this link. Here we open our syllabus. Okay, our subject name is database management system and the code of subject is 330703 and semester offered by third semester. These are the some introductions part of the our subjects. Okay, we design our query in Oracle. First of all, see the teaching and examination scheme. Teaching and examination scheme શું છે એ હું તમને ડિટેલ્સમાં સમજાવું છું. ટીચિંગ સ્કીમની અંદર આપણે 3 hours for lecture, 2 hours for tutorial and 2 hours for practical. So here are the subject credit is 7. Clear? That means 3 hours lecture and 4 hours practicals of that particular subjects. 7 is the credit of the subjects. 70 marks for your GTU exams theory, 30 marks for your mid marks, 20 marks for your internal or assignment work and 30 marks for your practical performance work. So
total is 150. So the total subject of this particular, total marks of this particular subject is 150. That means subjects 150 marks નો છે. જેમ આ સબ્જેક્ટ્સ ની અંદર તમે વધારે માર્ક્સ લઈ આવશો એ મુજબ તમારા SPI ઇન્ક્રીઝ થશે. જે સબ્જેક્ટની ક્રેડિટ વધારે એમાં તમારા માર્ક્સ વધારે એટલે તમારો SPI ઇન્ક્રીઝ થશે. ઓકે, ક્લિયર? ચલો કોર્સ ડિટેલ્સમાં જઈએ. શું છે કોર્સ ડિટેલ્સ? બરાબર, કોર્સ ડિટેલ્સની અંદર યુનિટ 1 ની અંદર ઇન્ટ્રોડક્શન્સ ટુ ડેટાબેઝ સિસ્ટમ. બરાબર, આપણું ફર્સ્ટ યુનિટ નું નામ શું છે? તો કે ઇન્ટ્રોડક્શન્સ ટુ ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ. આ યુનિટ ની અંદર શું સ્ટડી કરવાનું છે? તો આ યુનિટ ની અંદર પહેલા તો બધી ડેફિનેશન્સ છે, ધેટ મીન્સ ડિફરન્ટ ટર્મ્સ છે. એની અંદર what is data, what is information, what is record, what is field, metadata, data warehouse, data dictionary, આ બધા જ ડેફિનેશન્સ ના ટર્મ્સ છે જે યુનિટ ફર્સ્ટ માં આપને સમજાવશે કે ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ ને હેન્ડલ કરવા માટે આપણે કયા કયા ફિલ્ડની રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે. કન્સેપ્ટ એન્ડ ડેફિનેશન ઓફ ડેટાબેઝ સિસ્ટમ, ડેટાબેઝ નું એન્વાયરમેન્ટ કેવું હોય, ડેટા કોને કહેવાય, ડેટા પછી ઇન્ફોર્મેશન શું હોય, ઇન્ફોર્મેશન ને સ્ટોર કરવા માટે મારે કયા કયા ફિલ્ડ્સ જોઈએ, રેકોર્ડ્સ કોને કહેવાય, મેટાડેટા, સિસ્ટમ કેટલોગ, ડેટાને મેનેજ કેવી રીતે કરવો, એ બધા જ ટર્મ્સ આપણા યુનિટ 1 ના ફર્સ્ટ પાર્ટમાં છે. સેકન્ડ પાર્ટમાં શું છે? તો કે લિસ્ટ ફંક્શન ઓફ DA એન્ડ DBA. DA અને DBA શું છે? તો કે DA that means data administrator and DBA is database administrator. These are the two person which is manage the all over database. કોઈ પણ કંપનીની અંદર આ બે પર્સન્સ અવેલેબલ જ હોય, DA એન્ડ DBA, જે શું કરતા હોય? એક પર્સન્સ છે જે ક્લાયન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ છે એની ઉપર ફોકસ કરતા હોય અને જે બીજો પર્સન્સ છે એ કેવી રીતે ડેટાબેઝની અંદર ક્લાયન્ટની રિક્વાયર્ડ ફૂલફિલ કરવી, શું યુઝ કરવું એ મેનેજ કરતા હોય. એટલે બેના ફંક્શન શું છે, બેની રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે એ સમજવાનું છે બીજા પાર્ટની અંદર. ફર્સ્ટ યુનિટની અંદર થર્ડ પાર્ટ છે કમ્પેરિઝન છે ફાઇલ ઓરિએન્ટેડ એપ્રોચ એન્ડ ડેટાબેઝ એપ્રોચ. તો ફાઇલ ઓરિએન્ટેડ એપ્રોચ ધેટ મીન્સ કે આપણે જે પેપર વર્ક કરીએ છીએ, બરોબર, તમે બધા ફાઇલ લખો છો એ પેપર વર્ક છે. પછી તમારા મિડના માર્ક્સ ડિસ્પ્લે થાય, તમારો SPR ડિસ્પ્લે થાય, બરાબર, એ પેપર વર્ક છે. તો ઈ ફાઇલ ઓરિએન્ટેડ વર્કના શું ડિસએડવાન્ટેજીસ છે જે આપણે ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમથી ઓવરકમ્સ કરી શકીએ છીએ. સો એ પાર્ટની અંદર ફાઇલ ઓરિએન્ટેડ એપ્રોચ એન્ડ ડેટાબેઝ એપ્રોચ એ બેની કમ્પેરિઝન હશે. ઓકે, ત્યાં આપણું ફર્સ્ટ યુનિટ કમ્પ્લીટ થાય છે. નાઉ સેકન્ડ યુનિટ ડેટાબેઝ સિસ્ટમ આર્કિટેક્ચર. બરોબર, તો ડેટાબેઝ સિસ્ટમ આર્કિટેક્ચર આ યુનિટની અંદર ડેટાબેઝ નું આખું આર્કિટેક્ચર સમજાવવામાં આવ્યું છે. એ આર્કિટેક્ચર ની અંદર શું હોઈ શકે? તો કે સ્કીમા કોને કહેવાય, ઇન્સ્ટન્સ કોને કહેવાય, સબ સ્કીમા કોને કહેવાય, ડેટાબેઝમાં મારે કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર વેલ્યુ એટ એ ટાઈમ સ્ટોર કરવી છે તો એને શું કહેવાય, એનું મારે સ્ટ્રક્ચર બનાવવું છે તો એને શું કહેવાય, એ બધું સેકન્ડ યુનિટના ફર્સ્ટ પાર્ટમાં આપણે સમજશું. એના પછી આવે છે 3 ટાયર આર્કિટેક્ચર્સ. ANSI સ્પાર્ક ડેટાબેઝ આર્કિટેક્ચર્સ. એટલે ડેટાબેઝ બનાવવો છે મારે અથવા તો ડેટાબેઝમાં વેલ્યુ સ્ટોર કરવી છે, ડેટાબેઝને મેનેજ કરવો છે, તો આ 3 લેવલ આર્કિટેક્ચરમાં આખું એનું આર્કિટેક્ચર બનેલું છે. એવી રીતે ઇન્ટરનલ લેવલે શું સ્ટોર થાય છે, કન્સેપ્ચ્યુઅલે શું થાય છે, એક્સટર્નલ લેવલે શું થાય છે. એટલે લેવલ આપેલા છે જે આપને સમજાવશે કે ડેટાબેઝનું આર્કિટેક્ચર કેવું હોય. ઓકે,
એના પછી ત્રીજા પાર્ટની અંદર ડિફરન્શિએટ બિટવીન ફિઝિકલ એન્ડ લોજિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સી. બરોબર, ડેટાબેઝ કોની કોની ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે, કોની કોની ઉપર નથી. બરોબર, ફિઝિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સી એન્ડ લોજિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સી એ થર્ડ સેક્શનમાં આપણે સમજશું. ફોર્થ સેક્શન્સ આવે છે મેપિંગ. બરોબર, મારે એક ડેટાને બીજા કોઈ ડેટાબેઝ ઉપર મેપિંગ કરવો છે તો કેવી રીતે થશે, એના બે પાર્ટ પાછા છે, કન્સેપ્ચ્યુઅલ એન્ડ ઇન્ટરનલ મેપિંગ ઓર કન્સેપ્ચ્યુઅલ ઇન્ટરનલ એક્સટર્નલ કન્સેપ્ચ્યુઅલ મેપિંગ. ક્લિયર? એના પછીના પાર્ટમાં જોશું કમ્પોનેન્ટ્સ એન્ડ ફંક્શન ઓફ ધી DBMS. બરાબર, તો ફંક્શન્સ ક્યાં ક્યાં છે DBMS ના, એટલે DBMS ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ વર્ક શું કરે છે, એના માટે કયા કયા કમ્પોનેન્ટ્સ જોવે છે. બરાબર, DBMS ને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટેના સ્ટેપ શું છે, સર્વિસીસ શું પ્રોવાઈડ કરે છે, એ આપણે એ પાર્ટમાં ડિસ્કસ કરીશું. એના પછીના પાર્ટ હજી આપણે સેકન્ડ યુનિટમાં જ છીએ, વેરિયસ ડેટા મોડેલ્સ. ડેટા મોડેલ્સ કયા કયા છે તો કે રેકોર્ડ બેઝ ડેટા મોડેલ, ઓબ્જેક્ટ, ફિઝિકલ, હાયરાર્ચિકલ, નેટવર્ક, રિલેશનલ, એન્ટિટી, DFD. This all are the different types of data model we have available in database. જેવી યુઝરની ક્લાયન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ એ ઉપર આપણે ડેટા મોડેલનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. પણ એન્ટિટી રિલેશનશિપ ડાયાગ્રામ એ કોઈ પણ પ્રોજેક્ટની શરૂઆતનું સ્ટેપ છે. હું એમ કહું કે મારે ભાઈ ERP સિસ્ટમ જેવી મારે એક સિસ્ટમ બનાવી છે, તો જે મારી રિક્વેસ્ટ છે કે મારે આ જોઈએ છે, મારે સ્ટુડન્ટ સેક્શન પાર્ટ અલગ જોઈએ છે, એડમિન સેક્શન પાર્ટ અલગ જોઈએ છે, રિઝલ્ટ સેક્શન પાર્ટ અલગ જોઈએ છે, તો એ આખું પહેલા મારે પ્લાનિંગ કરવું પડે કે કેવી રીતે મારે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઉપર જવું, કેવી રીતે ડેટા સ્ટોર કરવો. તો એન્ટિટી રિલેશનશિપ ડાયાગ્રામ ઇઝ ધી સમ બેઝિક ઓર ધ વે ઓફ યોર પ્રોજેક્ટ એક્ઝિક્યુટ. ડાયાગ્રામ ઉપરથી મને બધો જ આઈડિયા આવી જાય કે મારો પ્રોજેક્ટ કેવી રીતે એક્ઝિક્યુટ થશે, એમાં કેટલા ટેબલ્સ હશે, કેટલી એન્ટિટી હશે. બરોબર, એટલે આ ડિફરન્ટ મોડલ્સ છે. એના પછીનો પોઈન્ટ છે એક્સપ્લેન વેરિયસ ટાઈપ ઓફ ડેટાબેઝ સિસ્ટમ. અહીંયા બહુ બધી ટાઈપની ડેટાબેઝ સિસ્ટમ અવેલેબલ છે. સેન્ટ્રલાઇઝ ડેટાબેઝ સિસ્ટમ છે, પેરેલલ છે, ક્લાયન્ટ સર્વર આર્કિટેક્ચર છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ડેટાબેઝ સિસ્ટમ છે. બરોબર, તમે કેની ઉપર કામ કરો છો એ ટાઈપની ડેટાબેઝ સિસ્ટમના એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ સમજીને એની ઉપર કામ કરવું જોઈએ. ઓલમોસ્ટ વી ઓલ આર વર્કિંગ in our computer labs is a client server database system. Clear? ત્યાં આપણો બીજો યુનિટ કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે પછી છે યુનિટ 3. યુનિટ 3 નું નામ છે ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ સ્ટ્રક્ચર ક્વેરી લેંગ્વેજ. The full form of SQL is structured query language. અહીંયાથી આપણા પ્રોગ્રામિંગ સ્ટાર્ટ થાય છે. ફર્સ્ટ બે યુનિટ ઇઝ જસ્ટ ઓનલી થિયરી કન્સેપ્ટ એન્ડ સમ બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધ ડેટાબેઝ. હવેથી ચાલુ થાય છે આપણું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન્સ, સ્ટ્રક્ચર ક્વેરી લેંગ્વેજ. SQL નું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન્સ આપણે શેમાં કરવાનું છે તો કે ઓરેકલ 11G ની અંદર આપણે આના કમાન્ડ્સ પરફોર્મ કરવાના છે. તો જેવી રીતે આપણે સી ની અંદર આપણે ડેટા ટાઈપ્સ જોયા. ડેટા ટાઈપ શું કામ જોઈએ તો કે કોઈ પણ વેરિયેબલને ડિક્લેર કરવા માટે એની ડેટા ટાઈપ હોવી જરૂરી છે. સેમ અહીંયા જ છે, કોઈ પણ ડેટાબેઝ બનાવવા માટે, ટેબલ બનાવવા માટે, કે ટેબલનું સ્ટ્રક્ચર બનાવવું હોય એના માટે શું જરૂરી છે, પહેલા ડેટા ટાઈપ. તો ત્રીજા યુનિટના ફર્સ્ટ પાર્ટમાં આપણે સમજશું ડેટા ટાઈપ. ધેટ મીન્સ લિસ્ટ ઓફ ધી ડેટા ટાઈપ સપોર્ટેડ બાય ધી DBMS. પછીના પાર્ટની અંદર કે ડેટાબેઝની લેંગ્વેજ છે, બરોબર, DDL, DML એન્ડ DCL. બરોબર, તો ડેટા ડેફિનેશન્સ અથવા તો DDL કમાન્ડ છે, ડેટા ડેફિનેશન લેંગ્વેજની અંદર શું આવી શકે તો કે ક્રિએટ, અલ્ટર, ટ્રંકેટ અને ડ્રોપ. આ બધા શું છે
તો મારે ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરવા માટેના કમાન્ડ છે. મારે કોઈ પણ ડેટાબેઝ બનાવવો હોય તો ડેટાબેઝ શું છે તો કે કલેક્શન ઓફ ધી સમ પર્ટિક્યુલર ડેટા. તો ડેટાને મારે સ્ટોર કરવા માટે પહેલા શું ક્રિએટ કરવું પડે છે? ટેબલ. તો એના માટે શું યુઝ કરી શકું હું? ક્રિએટ કમાન્ડ. બરાબર. એવી જ રીતે અલ્ટર, ટ્રંકેટ અને ડ્રોપ આ બધા કીવર્ડ્સ છે કમાન્ડ ક્રિએટ કરવા માટેના. એના પછીના પોર્શન્સમાં બીજી લેંગ્વેજ છે ડેટા મેનિપ્યુલેશન લેંગ્વેજ. જેવી જ રીતે ક્રિએટ કમાન્ડ છે, ક્રિએટ કમાન્ડ થી હું ટેબલ ક્રિએટ કરી શકું. તેવી જ રીતે હવે ટેબલમાં મારે કોઈ ડેટા ઇન્સર્ટ કરવો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ મારે એવું જોઈએ છે કે 10th 10 સ્ટુડન્ટનો એવો રેકોર્ડ જોઈએ છે કે જે જુનાગઢ સિટીમાં રહેતા હોય. તો મારે શું કરવું પડે? પહેલા તો એવું એક ટેબલ ક્રિએટ કરવું પડે, પછી એમાં રેકોર્ડ નાખવો પડે અને રેકોર્ડ નાખી અને ફિલ્ટર કરવું પડે કે કોણ જુનાગઢમાં રહે છે. તો રેકોર્ડ ઇન્સર્ટ કરવા માટે ઇન્સર્ટ કમાન્ડ અને જે મારે ફિલ્ટર મારવું છે એના માટે સિલેક્ટ કમાન્ડ. અપડેટ કમાન્ડ, કંઈ પણ ભૂલથી મારાથી કોઈ મિસ્ટેક થઈ અને ડેટા એન્ટર થઈ ગયો હોય એના માટે અપડેટ કમાન્ડ, અને ડિલીટ કોઈ ખોટો રેકોર્ડ ઇન્સર્ટ થઈ ગયો છે તો એના માટે ડિલીટ કમાન્ડ. એટલે DDL એન્ડ DML. બરોબર. સ્ટ્રક્ચર ક્વેરી લેંગ્વેજના બે મેઇન કમાન્ડ છે DDL અને DML. એ આપણે ઓરેકલ 11G ની અંદર પરફોર્મ કરતા જાશું અને જોતા જાશું. એના પછીના થર્ડ પાર્ટમાં છે ઓપરેટર. બરાબર. મારે સમેશન કરવું છે તો ઓરેકલ ની અંદર પરફોર્મ થાય, કમ્પેરિઝન કરવા છે, લોજિકલ કોઈ ઓપરેશન્સ પરફોર્મ કરવા છે તો એ બધું SQL ની ક્વેરી ની અંદર કેવી રીતે પરફોર્મ થશે. પછી જે પણ છે આપણા લોજિકલ ઓપરેટર, બીટવાઇઝ ઓપરેટર, તો કયા ઓપરેટર્સ SQL સપોર્ટ કરે છે એ બધું 3.3 સેક્શન ની અંદર આપણે જોશું. એન્ડ 3.4 માં SQL ફંક્શન્સ. બરાબર. આ છે એ SQL ના ઇનબિલ્ટ ફંક્શન્સ છે. જેવી રીતે કે આપણે સી માં જોયું ગેટ્સ, પુટ્સ, એ બધા જે ફંક્શન્સ ઇનબિલ્ટ છે, જે પ્રિન્ટએફ છે એ પણ ઇનબિલ્ટ ફંક્શન્સ છે, સ્કેનએફ છે, એવી જ રીતે SQL ના પોતાના ફંક્શન છે. એમાં છે સિંગલ રો ફંક્શન ક્યાં છે? બરાબર. પછી ડેટ ફંક્શન છે. મંથની ડેટ હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ મારે મારી એજ ફાઇન્ડ કરવી છે તો ડેટ ઓફ બર્થ અને કરંટ ડેટ એ હું ફિલ કરી અને મારી મારી એજ હું ફાઇન્ડ કરી શકું છું. ગ્રેટેસ્ટ. બરાબર. ટ્રંકેટ, એવા બધા અલગ અલગ ફંક્શન છે. ન્યુમેરિકલ ફંક્શન્સ છે એબ્સ, સેલ, કોથ, એક્સપ્લોર, ફ્લોર, પાવર, મોડ, રાઉન્ડ, ટ્રંકેટ, સ્ક્વેર રૂટ. એવી જ રીતે કેરેક્ટર ફંક્શન છે. બરાબર. કે ફર્સ્ટ લેટર કેપિટલમાં છે કરવો છે, બધા જ લેટર લોઅરમાં કરવા, અપરમાં કરવા, સ્ટ્રીમ કરવા. એના પછી છે કન્વર્ઝેશન ફંક્શન છે. ન્યુમેરિકલ માંથી કેરેક્ટરમાં કન્વર્ટ કરવા, ડેટમાં કન્વર્ટ કરવા, નંબરમાં કન્વર્ટ કરવા. એવી રીતે મિસસેલિયસ ફંક્શન છે. યુઝર આઈડી, યુઝર નેમ. એના પછી છે ગ્રુપ ફંક્શન. બરાબર. એવરેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે. એવરેજ, મિનિમમ, મેક્સિમમ, સમ, કાઉન્ટ, ડીકોડ. બરાબર. આ બધા જ SQL ના ઇનબિલ્ટ ફંક્શન્સ છે જે આપણે સેકન્ડ યુનિટમાં જોશું. હવે થર્ડ યુનિટ ગ્રુપ બાય, હેવિંગ એન્ડ ઓર્ડર બાય. જેમ આપણે DDL અને DML કમાન્ડ પરફોર્મ કરશું એના પછી આપણે એને પર્ટિક્યુલર ગ્રુપ બાયમાં, હેવિંગ ક્લોઝરમાં અથવા ઓર્ડર બાયમાં લઈ શકશું. બરાબર. After that third unit, complete here the third unit. Fourth unit is relational algebra and implementations using SQL. અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય છે રિલેશનલ ડેટાબેઝ. બરાબર. રિલેશનલ ડેટાબેઝ ની અંદર બધું આપણે જે SQL માં પરફોર્મ કર્યું છે એને રિલેશનલ ફોર્મમાં કેવી રીતે લખવાનું અને કેવી રીતે સમજવાનું એ આખું છે. સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધી રિલેશનલ ડેટાબેઝ કેવું હોય, ડોમેન, કી ઓફ રિલેશન્સ. બરાબર. પછી રિલેશનલ એલ્જિબ્રા ઉપરના ઓપરેશન્સ છે. જેવી રીતે હું ઓરેકલ ની અંદર SQL ની ક્વેરી ફાયર કરું તો રિલેશનલ એલ્જિબ્રા ની અંદર સિલેક્શન ઓપરેશન્સ કેવી રીતે થાય, પ્રોજેક્શન કેવી રીતે થાય, જોઈન કેવી રીતે થાય, એ બધું જ રિલેશનલ એલ્જિબ્રાના અલગ અલગ ઓપરેશન્સ છે એ આપણે યુનિટ 4 માં જોશું. પછી
એ રિલેશનલ એલ્જીબ્રા ને એસક્યુએલ માં કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા એના માટે છે ઓપરેશન યુનિયન, ઇન્ટરસેક્શન, યુનિયન ઓલ, માઇનસ, બરાબર. એ બધું આપણે પ્રેક્ટિકલી 4th યુનિટમાં જોશું. આફ્ટર ધેટ જોઈન્ટ રિલેશનલ એલ્જીબ્રાની અંદર કોઈ પણ બે ટેબલને મારે મર્જ કરવા છે તો કેવી રીતે મર્જ થાય, બરાબર. એટલે મર્જ ધેટ મીન્સ જોઈન, સિમ્પલ જોઈન, ઇક્વી જોઈન, સેલ્ફ જોઈન. એના પછીનો પોઈન્ટ કે જોઈન પરફોર્મ કર્યા પછી મારે બે ટેબલની અંદર સબ ક્વેરી ફાયર કરવી છે તો કેવી રીતે થશે. અને આ બધું જ કર્યા પછી મારે રિપોર્ટ કરવો છે, બરોબર, કે ઓરેકલ ની અંદર મારે રિપોર્ટ કેવી રીતે જનરેટ કરવો, એનો વ્યૂ કેવી રીતે આપવો, ટાઇટલ કેવી રીતે આપવું, એ બધો જ કન્સેપ્ટ 4th યુનિટ ની અંદર આપણે જોશું. એના પછી 5th યુનિટ છે ડેટાબેઝ ઇન્ટિગ્રિટી કન્સ્ટ્રેન્ટ. ડેટાબેઝ ઇન્ટિગ્રિટી કન્સ્ટ્રેન્ટ, કન્સ્ટ્રેન્ટ મીન્સ સમ રૂલ્સ ઓર રેગ્યુલેશન અને ઇન્ટિગ્રિટી ધેટ મીન્સ યુનિક. ઓકે, તો ડેટાબેઝ ઇન્ટિગ્રિટી કન્સ્ટ્રેન્ટ ની અંદર આપણે 6 ટાઈપના ડિફરન્ટ કન્સ્ટ્રેન્ટ આવશે કે કેવા કન્સ્ટ્રેન્ટ હું મારા ટેબલની અંદર એડ કરી શકું છું. તો એમાં નોટ નલ કન્સ્ટ્રેન્ટ છે, ચેક કન્સ્ટ્રેન્ટ છે, યુનિક કી છે, પ્રાઇમરી કી છે. હવે એક ટેબલમાંથી બીજા ટેબલના મારા કન્સ્ટ્રેન્ટ યુઝ કરવા હોય તો રેફરન્સ ઇન્ટિગ્રિટી કન્સ્ટ્રેન્ટ તરીકે ફોરેન કી આવશે, રેફરન્સ કી આવશે એન્ડ ડિલીટ કેસ્કેડ આવશે. પ્રાઇમરી કી એટલે એવું, એનો મીનિંગ એઝ લાઈક યોર એનરોલમેન્ટ નંબર, બરાબર. તમારો એનરોલમેન્ટ નંબર યુનિક જ હશે, બરાબર, અને નલ નહીં હોય તો is a one kind of example of the primary key. Clear? તો યુનિટ 5th ની અંદર શું છે બધા, તો કે ઇન્ટિગ્રિટી કન્સ્ટ્રેન્ટ, બરાબર. એના પછી 6th યુનિટ એન્ટિટી રિલેશનશિપ મોડેલ. જે મેં તમને આગળ કીધું કે મારે આખા પ્રોજેક્ટ અમારો પાથ સમજવો હોય તો એના માટે મારે એન્ટિટી ER રિલેશનશિપ ડાયાગ્રામ બનાવવો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો અહીંયા 6થા યુનિટની અંદર આપણે હાઉ ટુ ડ્રો એ ER ડાયાગ્રામ્સ, ER ડાયાગ્રામ્સ કેવી રીતે ડ્રો થાય, બરાબર. એમાં મારે ટેબલ્સ કેવી રીતે મૂકવા, એની અંદર ડેટા છે એ કેવી રીતે મૂકવા, એક ટેબલ બીજા ટેબલ સાથે કેવી રીતે રિલેશનશિપ થી જોડાય છે, એ બધું જ એની અંદર આવશે. જે ER ડાયાગ્રામ્સ ના સિમ્બોલ્સ છે એ સિમ્બોલનો યુઝ કરીને આપણે એન્ટિટી રિલેશનશિપ ડાયાગ્રામ બનાવી શકીએ, બરાબર. હવે જે છે કન્વર્ઝેશન ઓફ એન્ટિટી રિલેશનશિપ ઇન્ટુ મોડેલ ઇન્ટુ રિલેશન્સ, બરાબર. પ્રોબ્લેમ વિથ ER ડાયાગ્રામ, અને ER ડાયાગ્રામ પૂરું થાય પછી સ્પેશિયલાઇઝેશન અને નોર્મલાઇઝેશન્સ. કોને સ્પેશિયલાઇઝેશન્સ કહેવાય અને કોને નોર્મલાઇઝેશન્સ કહેવાય. અહીંયા આપણો સિલેબસ પૂરો થાય છે. ફર્સ્ટ ચલો પાછું જોઈ લઈએ શું હતું આપણા યુનિટની અંદર. ટોટલ આપણે 6 યુનિટ છે. યુનિટ ફર્સ્ટમાં ડેટાબેઝ નું introductions, that means some particular terms and definitions which is available in data. પછી ડેટાબેઝ નું આર્કિટેક્ચર્સ, ડેટાબેઝ સિસ્ટમ કેવી રીતે વર્ક કરે છે, કેવી રીતે એમાં ડેટા સ્ટોર થાય છે. થર્ડ યુનિટ કે મારે ડેટાબેઝ નું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન્સ કેવી રીતે કરવાનું ઓરેકલ 11G નો યુઝ કરીને. પછી રિલેશનલ ડેટાબેઝ એટલે જે પણ આપણું ડેટાબેઝ છે એનું રિલેશનલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન્સ કેવી રીતે થશે. પછી ઇન્ટિગ્રિટીઝ છે, કન્સ્ટ્રેન્ટ ક્યાં હોય ડેટાબેઝની અંદર, અને લાસ્ટમાં છે ER ડાયાગ્રામ. ઓકે, ચલો 6 યુનિટ આપણે ભણવાના છે DBMS ની અંદર. હવે અહીંયા જોઈએ સ્પેસિફિકેશન્સ ટેબલ ફોર ધી માર્ક્સ એન્ડ અવર્સ. જે આપણું ફર્સ્ટ યુનિટ છે ઇન્ટ્રોડક્શન્સ ટુ ડેટાબેઝ સિસ્ટમ, બરાબર. એના ટોટલ માર્ક્સ છે 8, બરાબર. સેમ આપણું સેકન્ડ યુનિટ છે ડેટાબેઝ સિસ્ટમ આર્કિટેક્ચર્સ, તો એના ટોટલ માર્ક્સ છે 12. ક્લિયર? થર્ડ યુનિટ છે આપણું સ્ટ્રક્ચર ક્વેરી લેંગ્વેજ, એના જ્યાંથી આપણું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન સ્ટાર્ટ થાય છે એના માર્ક્સ છે 16, બરાબર. એના પછી છે રિલેશનલ એલ્જીબ્રા, એના પણ માર્ક્સ છે 16. પછી
ડેટાબેઝ ઇન્ટિગ્રિટી કન્સ્ટ્રેન્ટ એના માર્ક્સ છે 10, એન્ટિટી રિલેશનશિપ મોડેલ એના માર્ક્સ છે 8. તો અહીંયા તમે જોશો કે ટોટલ 70 માર્ક્સ ને કેવી રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં આવેલા છે. ફર્સ્ટ યુનિટ 8 માર્ક્સ, સેકન્ડ 12, થર્ડ 16, fourth 16, fifth 10 and 8. These are the distribution of the our GTU exam theory marks. Okay. Here some suggested practical list is available. આપણે જે આ સજેશન્સ કરેલું પ્રેક્ટિકલ લિસ્ટ છે એ જ ફોલો કરશું આપણા ફાઇલ વર્ક માટે. ક્લિયર? તો ટોટલ 13 પ્રેક્ટિકલ્સ છે. હું તમને ડિટેલ્સ આપતી જઈશ કે પ્રેક્ટિકલ 1 ની અંદર તમારે શું કરવાનું છે, 2 માં, 3 માં, 4 માં. બરાબર? ટોટલ 13 પ્રેક્ટિકલ્સ આપણે પરફોર્મ કરવાના છે. તમે શું શું કરી શકો છો આ સબ્જેક્ટ સાથે ભણતા. બરાબર? એ છે અહીંયા છે સજેસ્ટેડ લર્નિંગ રિસોર્સિસ. બરાબર? જે આપણે જે અતુલ પ્રકાશન યુઝ કરીએ છીએ પ્લસ એની સાથે સાથે જો તમારા રેફરન્સ બુક પણ ફોલો કરવી હોય તો ડેટાબેઝ સિસ્ટમ કન્સેપ્ટ બાય SK સિંઘ પિયર્સન એડ્યુકેશન્સ ની છે. જો તમારે SQL અને PLSQL સમજવું હોય તો ઇવન બેરોસ આ છે એ પણ ડેટાબેઝ સિસ્ટમ ની જ છે. CJ, DATE, Henry and Forth, these are the book for database management system. So there are the 4 books for our syllabus. Okay, if you want to go through reference book, then Henry and Forth is good one, and for the SQL and PLSQL, even Barron's is too good for performing a SQL query. These are the list of the software and learning websites. કે તમે અહીંથી પણ કંઈ પણ તમારે લર્ન કરવું છે તો કરી શકો છો. હિયર સોફ્ટવેર રિક્વાયર્ડ ફોર SQL, PLSQL. બરોબર? એના માટે શું જોશે? આપણે જે થર્ડ યુનિટ થી પ્રેક્ટિકલ્સ જોવાના છે તો એના માટે શું આપણે ઇન્સ્ટોલ કરવું પડશે? SQL or સર્વર or Oracle or MySQL. Clear? This all are the learning resources. I hope મેં તમને આખો સિલેબસ સમજાવ્યો છે. You all are clear with the syllabus. હવે તમારા બધાની પાસે આ સિલેબસ ડાઉનલોડ કરેલો હોવો જોઈએ. જેમ આપણે યુનિટ વાઇઝ સ્ટડી કરતા જશું એમ તમે આ સિલેબસ સાથે ફોલો કરતા જજો.